నమస్తే తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షి న్యూస్ వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. అమెరికాలో ఐటీ సర్వ్ అలయన్స్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ వార్షిక ఫ్యామిలీ హాలిడే పార్టీ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 400 మందికి పైగా కంపెనీ సీఈఓలు పాల్గొన్నారు. ఫ్యామిలీతో హాజరైన ప్రవాసులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ పార్టీలో పాల్గొని సందడి చేశారు. అమెరికాలో ఐటీ సర్వ్ అలయన్స్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ వార్షిక ఫ్యామిలీ హాలిడే పార్టీ నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్లో 400 మందికి పైగా కంపెనీ సీఈఓలు పాల్గొన్నారు. ఫ్యామిలీతో హాజరైన ప్రవాసులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ పార్టీలో పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పలువురు డాన్సర్స్ అద్భుతమైన డాన్స్ చేస్తూ ఆడియన్స్ ని ఆకట్టుకున్నారు. ఇక సింగర్స్ తమ గాత్రంతో మైమరపించారు. అందరూ కలిసి పాటలు పాడుతూ డాన్సులు చేస్తూ సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఐటీ సర్వ్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకుంది. న్యూజెర్సీలో సిఎస్ఆర్ కార్పొరేటర్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు ఐటీ సర్వ్ సభ్యులు పలువురికి చెక్స్ అందజేశారు. ఇక ఫ్యామిలీ హాలిడే పార్టీ పట్ల పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ ఏడాది కూడా ఎంతో ఘనంగా ఈ పార్టీ నిర్వహించినట్టుగా తెలిపారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఒకరికి ఒకరు కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవడంతో పాటు బంధం మరింత బలపడుతుంది అన్నారు. ఈ పార్టీలో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాప్టర్ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సంస్థ తరపున చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమానికి మద్దతుగా నిలుస్తూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇక ఐటీ సర్వ్ అలయన్స్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ తరపున చేస్తున్న పలు సేవా కార్యక్రమాల గురించి నిర్వాహకులు వివరించారు. What a phenomenal evening today. December 6th, 2024, New Jersey, Somerset, New Jersey. This is our annual holiday event of New Jersey chapter. Our members have enjoyed. It's a phenomenal event attended by over several guests, about close to about 400 to 500 guests, and we are very happy to host all of them. And as you all know, IT Serve have 23 chapters nationwide and about 2,500 IT small to medium sized companies and 23 chapters nationwide spread across, and the latest being New York. And we have about 300 members, and we contribute to CSR activities. We contributed about $1 million to STEM scholarship and about $750,000 to various community organizations for empowering local jobs, empowering local communities. So that's what IT Serve do, and this is our tradition of celebrating the togetherness. So we have about this year 2024 to tell about the New Jersey chapter. Our first monthly meeting started end of January, probably first week of February. Since then, we had monthly meetings almost every month, except October, which we had Synergy in Las Vegas. I hope you all might know, and except in November. And in December, we have this. So we had about 10 monthly meetings, about 9 actually precise. And then we have several CSR events, contributing and empowering communities. Today, we are proud to say IT Serve has donated $5,000 scholarship to East Windsor Police Department. So police chief has come, and we have donated to RISE New Jersey organization. We have donated to Marine Corps. They all have come today to receive our contribution. We are very humbled for them to come and participate in IT Serve. Thank you, and thank you national leadership, and you have done phenomenal job, and best wishes for 2025 leadership, both nationwide as well as New Jersey chapter. Wish you good luck. Happy Christmas, Happy New Year, wishing you great success 2025. Thank you. Signing off, you are GK Padam, Chapter President 2024. Thank you. It's such a pleasure being at ID Serve. I must say that this was a fabulous event. My very special thanks to Sakshi TV for kind of basically highlighting of what happened here today. If I have to describe about unity in diversity, this is the exact place. What I've seen some of the brightest minds from the information technology industry getting together. They were discussing about many important things that's going to shape the future of the world. As an immigration attorney, my job is to make sure that we get the right talent into the United States, getting them in here on an H-1B visa, working with these geniuses who are from the IT profession, taking these companies to the next level, making sure that America continues to be on the forefront of technology is what I do by supporting ID Serve.
The good news is that what I'm seeing is that artificial intelligence is going to go a long way from IDServe. I think IDServe is one of the finest organizations, wherein people are very innovative. They're thinking about the future. They're thinking about robotic technologies. And I must say that it's time that the government of the United States grants us better visas for all these intellectuals, because if we want the United States to grow, and if we want our nation to be the topmost nation in the world in terms of innovation, it's time that we have more H-1B visas, and we should help this great talent, especially because we are very weak in STEM occupations, science, technology, engineering, and math. Support IDServe, support our technical expertise in the US, so that we were the best, we are the best, and we will be continuing to be the best in the world. This is Attorney Naresh Gehi from Gehi and Associates. We practice immigration and we help all IT companies in this regard. Hello everyone, my name is Prashanti Reddy. I'm an immigration attorney based out of New York. In the last 25 years I've been practicing law, immigration law. It's really wonderful to see you all and to be part of this ITServe meeting. Happy holidays to everyone. ITServe is having every year have Christmas gathering and we're happy to be part of it. Next year is going to be challenging for everyone, especially for immigration and the new administration. But as the saying goes, when the going gets tough, the tough get going. So we will all be there as immigration attorneys, to support if any help is needed. And we will get by with any help from our friends. So if you need any help, please feel free to contact us or the attorneys around you and get that support that you need. Thank you. తెలుగు సార్వసత్ర సాంస్కృతిక సంఘం టీఎల్సీఏ వార్షిక డిన్నర్ మ్యూజికల్ నైట్ నిర్వహించింది. తెలుగు భవనం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫండ్ రైజింగ్ కార్యక్రమానికి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. న్యూయార్క్ లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్ లో ప్రవాసులు కుటుంబ సభ్యులతో తరలివచ్చి సందడి చేశారు. తెలుగు సారస్వత సాంస్కృతిక సంఘం టీఎల్సీఏ నిర్వహించిన వార్షిక డిన్నర్ ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. తెలుగు భవనం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫండ్ రైజింగ్ కార్యక్రమానికి అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. న్యూయార్క్ లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్ లో తెలుగువారు కుటుంబ సభ్యులతో తరలివచ్చి సందడి చేశారు. టీఎల్సీఏ తెలుగు భవనం నిర్మించడం పట్ల పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రముఖ సింగర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సంగీత కార్యక్రమాలు ఆహుతుల్ని ఉర్రూతలూగించాయి. కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఆడియన్స్ లో జోష్ నింపాయి. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి పసందైన విందు భోజనం అందించారు. టీఎల్సీఏ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన తెలుగు భవనం నిర్మించడం పట్ల సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ ఏడాది కూడా వార్షిక డిన్నర్ నిర్వహించినట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు. టీఎల్సీఏ తరపున చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. తెలుగు పండుగలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను భావితరాలకు తెలియజేసి ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సంస్థకి అండగా ఉంటూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న వారిని ఘనంగా సన్మానించి సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురిని సాల్వాతో సత్కరించారు. టీఎల్సీఏ చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రవాసులు కొనియాడారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు కిరణ్ కుమార్ పర్వతాల. టీఎల్సీఏ కరెంట్ ఇయర్ 2024 ప్రెసిడెంట్ని. ఈ ఇయర్ చాలా ఎగ్జైటింగ్ థింగ్స్ అయ్యాయండి మా టీఎల్సీఏలో. గత 53 ఇయర్స్ నుంచి మేము ఈ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి 53 ఇయర్స్ అవుతుంది. 1971లో ఎస్టాబ్లిష్డ్. సిన్స్ దెన్ మన కల్చర్ని, హెరిటేజ్ని లైవ్గా ఉంచడానికి అమెరికాలో, అంతేకాకుండా మన యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఈ మన కల్చర్ని పరిచయం చేయడము, మన హెరిటేజ్ని పరిచయం చేయడము, మన పండుగల్ని జరుపుకోవడము, మన తెలుగుదనం అంటే ఏంటో అది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము ఈ గత 53 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నామండి. ఈ సంవత్సరం స్పెషల్లీ మా ఫోకస్ అంతా యూత్ మీద. వీ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ 24 ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం ఈ ఇయర్. ప్రైమరీ ఫోకస్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ అని ఒకటి చేసినామండి. వాళ్ళకి మన దగ్గర మంచి వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పెద్దోళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో
లైక్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ సైంటిస్ట్, వాళ్ళందరినీ మనము వాళ్ళ సైడ్ నుంచి నాలెడ్జ్ షేరింగ్, వాళ్ళ స్టోరీ షేరింగ్ ఫర్ ద యూత్ అండ్ యంగ్స్టర్స్ అది చేయడం జరిగింది. సో దట్ వాజ్ ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్. అంతేకాకుండా ఈ ఇయర్ మనం 1.5 million పెట్టి ఒక తెలుగు బిల్డింగ్ కట్టడం జరిగింది, మన టిఎల్సిఏ భవనం. దిస్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 53 years and we are very proud to say it's been accomplished by many major donors of our Telugu community in New York. సో చాలా అప్రిషియబుల్ థింగ్ అది. నెక్స్ట్ 2025 టీమ్ కూడా ఈరోజు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ టీమ్. స్పెషల్లీ బాలరామాయణం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశామండి ఈ ఉగాదికి. దట్ వాజ్ ఏ ట్రెమెండస్ థింగ్. మన లోకల్ ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళ ఓన్ వాయిస్తో, ఓన్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో దే డిడ్ ఎ ఫినామినల్ థింగ్. We got at least 5,000 views in 2 days. So it was a very socially it's a great hit. అంతేకాకుండా అన్నమయ్య అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడం కూడా జరిగిందండి. That was also a wonderful thing. We did a lot of musical concerts also. Overall it was a tremendous year this year and we look forward to 2025. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు రాజీ కుంచ్యం. ఐఎమ్ ద చైర్ ఉమెన్ ఫర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ టిఎల్సిఏ. ఈ రోజు మేము ఘనంగా టిఎల్సిఏ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ యాన్యువల్ డిన్నర్ అండ్ ఫండ్ రైజింగ్ అక్బర్ రెస్టారెంట్ లో జరుపుకుంటున్నాము. వెరీ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ టు షేర్. వీ జస్ట్ బాట్ ఏ భవనం. లాస్ట్ వీక్ ఏ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశాము. వీఆర్ క్లోజింగ్ ఇన్ January and we are doing a very good fundraising. మా ఒక ట్రస్టీ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గుజవర్తి గారు $625,000 డొనేషన్ చేశారు. అలాగే డాక్టర్ మోహన్ బాడే గారు $200,000 డొనేట్ చేశారు. అలాగే చాలా మంది $25,000, $5,000, $10,000 విరాళంగా చేస్తున్నారు. ఈ భవనం మనకు, మన పిల్లలకి, మన భావితరాలకి, తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడేది. ఈ భవనం నా చైర్మన్షిప్ లో అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, గర్వంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్. సాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. నా పేరు వెంకటేష్ ముత్యాల. ఐఎమ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ పాస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ టిఎల్సి, తెలుగు లిటరరీ అండ్ కల్చరల్ అసోసియేషన్. తెలుగు సాంస్కృతిక సంఘం గత 53 సంవత్సరాలుగా మేము న్యూయార్క్ లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశామండి. వి ఆర్గనైజ్ మన ఉగాది, దీపావళి, సంక్రాంతి ఫంక్షన్స్. At the same time, we organize a lot of youth related functions. So, మాది లాంగ్ స్టాండింగ్ డ్రీమ్ ఒకటి, మా ఓన్ తెలుగు భవనం ఒకటి నిర్మించుకోవాలని. We had this dream for the last 50 years. So ultimately, this year we are able to achieve this our dream. We have already closed a property, and that is in Long Island. So it is going to be our TSA Bhavanam. And even though there are many benefactors to this project for the last 30-40 years that we have been actively soliciting funds for this project. But there are only two major donors who were able to clinch the whole issue this year. Dr. Gujawati Krishnareddy Garu, he has come forward and generously donated $625,000 for this project, and also Dr. Mohan Bade Garu. Both are past chairman, and he has come forward and he is donating $200,000 for this project. So with their support and with their help, we are able to achieve our long-standing dream. And today we are organizing an annual dinner here at Akbar Restaurant in Long Island, which is our annual feature. But this annual dinner assumes a special significance because for the first time we are declaring that we have our Telugu Bhavanam project. So it's a very happy occasion for all of us. I am Mohan Bade. నేను లైవ్ ట్రస్టీ అండి. అండ్ ఈ తెలుగు భవనం గురించి 52 ఏళ్ళ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాము. ఫైనలీ ఇప్పుడు తెలుగు భవనం తీసుకుంటున్నాము. నేను ఫస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ని ఫామ్ చేశాను. 50 సంవత్సరాల నుంచి ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ గాడ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది. వీ గోనా హ్యావ్ అవర్ ఓన్ తెలుగు భవనం and we will continue to keep doing good work. I'll give now Suman, is our
president of TLC now. ముందుగా సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారాలండి. నా పేరు సుమంత్ రామ్ శెట్టి. నేను 2020 సంవత్సరానికి ప్రెసిడెంట్ గా ఎంపికయ్యాను. ఈ రోజు లాంగ్ ఐలాండ్ లో మనం ఈ రోజు సాధ్యం చేసుకోవటం జరిగింది. దానికి ముఖ్య కారకులు ఎంతో మంది సంస్థకు వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ విరవిగా విరాళాలు ఇస్తూ, అలాగే మా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఎంతో సమిష్టి కృషితో పనిచేస్తూ కృష్ణారెడ్డి గుజవర్తి గారు, మోహన్ బాదే గారు, పూర్ణ గారు, అలాగే ప్రతి ఒక్కరు పనిచేసి కృషి చేస్తూ ఈ రోజు బిల్డింగ్ ని, మేము తెలుగు భవనంని రాబోయే జనరేషన్స్ కి, చిన్నారులకి ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడే బిల్డింగ్ ని ఈ రోజు పొందుపరుచుకోగలిగాము. ఈ బిల్డింగ్ ఈ రోజు మా అందరికీ అందుబాటులో రావడానికి కారణమైన దాతలకి, సభ్యులకి, వెల్ విషర్స్ కి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అమెరికా తెలంగాణకు వారధిగా నిలుస్తున్న న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు సంఘం నైటా కొత్త కార్యవర్గం కొలువు తీరింది. నైటా నూతన అధ్యక్షురాలిగా శ్రీమతి వాణి ఏనుగు ఎన్నికయ్యారు. న్యూయార్క్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో నూతన కార్యవర్గం ఎంపిక జరిగింది. స్థానికంగా నివసిస్తున్న ఎన్ఆర్ఐలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమెరికాలో అతిపెద్ద నగరమైన న్యూయార్క్ కి తెలంగాణకు వారధిగా ఉన్న న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు సంఘం నైటా నూతన అధ్యక్షురాలిగా శ్రీమతి వాణి ఏనుగు ఎన్నికయ్యారు. సెక్రటరీగా హరిచరణ్ బొబ్బిలి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా రవీందర్ కోడెల, ట్రెజరర్ గా నరోత్తం రెడ్డి బీసం ఎంపికయ్యారు. న్యూయార్క్ కాంగ్రెస్ మెన్ థామస్ రిచర్డ్ సౌజ్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై నూతన కార్యవర్గ సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. నైటా అధ్యక్షురాలిగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాను అని, కార్యవర్గం మొత్తం తెలుగు కమ్యూనిటీని కలుపుకొని కార్యక్రమాల నిర్వహణ చేపడతామని ఈ సందర్భంగా శ్రీమతి వాణి ఏనుగు తెలిపారు. అమెరికాలో ఎన్ఆర్ఐ ప్రముఖులు డాక్టర్ పైల మల్లారెడ్డి, గూడూరు శ్రీనివాస్, నైటా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డాక్టర్ రాజేందర్ రెడ్డి జిన్నా, లక్ష్మణ్ ఏనుగు, సతీష్ కాల్వా, అడ్వైజరీ కమిటీ సభ్యులు తమ కుటుంబాలతో సహా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై నూతన కార్యవర్గానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. న్యూయార్క్ మహానగరంలో నివసించే తెలుగువారికి ఒక వేదికగా తెలుగువారి ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భవిష్యత్తులో తరాలకు అమెరికాలోను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు సంఘం ఏర్పాటైంది. ప్రతి ఏటా కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, పండుగలు, వేడుకలను నిర్వహణలో భాగమవుతూ నైటా ఎన్నలేని కృషి చేస్తోంది. టాలీవుడ్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని అరెస్ట్ చేయడాన్ని ప్రముఖ ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ ఎర్రంరెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. పుష్ప 2 సినిమా బెనిఫిట్ షో సందర్భంగా హైదరాబాద్ సంధ్యా థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో ఒక మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఈ ఘటనకు నేరుగా అల్లు అర్జున్ ని బాధ్యుని చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. తొక్కిసలాట ఘటనలో తన ప్రమేయం లేకపోయినా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని ఎర్రంరెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. అలాగే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరును తీవ్రంగా విమర్శించారు. అరెస్టులు తెలంగాణలో ఇప్పుడు పోలీసు వ్యవస్థను అడ్డు పెట్టుకుని రాజ్యం చేయాలనేటువంటి కొత్త వరవడిని మన గుంపు మేస్త్రి గారు సృష్టించారు. అరెస్టులతోని ఆపుతారా? తెలంగాణ ఉద్యమం లోపల ఎన్ని అరెస్టులు, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం ఆగిందా? ఇవాళ తెలంగాణను మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 6 గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు ఇచ్చేసి తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని మోసం చేసేసి రైతు బంధును కట్ చేసేసి రైతుల యొక్క నడ్డి విడిచిండ్రు. రుణమాఫీ అంటూ 10% రైతులకు కూడా రుణమాఫీ చేయనటువంటి వ్యవస్థను చూసాం. 2500 మహిళలకు ఇస్తా అన్నారు, వాళ్ళను మోసం చేసిర్రు. 4000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు, పెన్షన్ పెంచి ఉన్న పెన్షన్లు ఇచ్చే పరిస్థితి లేరు. 24 గంటల విద్యుత్కు తూట్లు పొడిచిర్రు. మొత్తం తెలంగాణలో అన్ని వ్యవస్థలు సర్వనాశనం అయిపోయినాయి. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇయ్యక కాలేజీలు మొత్తం మూతపడే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఒక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ దగ్గర పోయి చూడండి, ఒక ఫార్మసీ కాలేజ్ దగ్గర పోండి, డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గర పోండి, వాళ్ళ జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి. విద్యా వ్యవస్థను సర్వనాశనం కాదు. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ విద్యా శాఖ మంత్రి లేడు, హోం శాఖ మంత్రి లేడు, ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు. ఇవాళ తెలంగాణ లోపల పోలీస్ యంత్రాంగానికి మొత్తం కూడా డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు సూచనలు చేస్తూ ఎవరిని అణిచివేయాలంటే వాళ్ళని, ఎవరి గొంతు నొక్కాలంటే వాళ్ళని, ఎవరు అరెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళని డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారి సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్షన్ పోతే పోలీసులు అటాక్ చేస్తున్నారు. ఏంది ఈ అరెస్ట్ల పర్వం? ఏం చేస్తారు? ఇవాళ అల్లు అర్జున్ గారిని అరెస్ట్ చేసి, అల్లు అర్జున్ గారు చేసినటువంటి ప్రత్యక్షంగా చేసినటువంటి నేరం ఏంది? వాళ్ళు సినిమా సంధ్యా థియేటర్ వాళ్ళు సినిమా ఇట్లా హీరో వస్తున్నారని అప్లికేషన్ పెట్టుకుని దాని మీద తక్షణ నిర్ణయం మీరు తీసుకోకపోవడం వల్ల పోలీస్ వ్యవస్థ అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ హోమ్ మినిస్టర్ లేకపోవడం వల్ల జరిగినటువంటి ఆ తొక్కిసలాట్లో అమాయకురాలు చనిపోయింది. అమాయకురాలు చనిపోతే బాధ్యత వివరించాలి. ఎప్పుడో మనము గొప్ప రాజకీయ నాయకుల దేశం మనది. చిన్న రైల్వే ఇన్సిడెంట్ అయితేనే రైల్వే మినిస్టర్, కేంద్ర సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఉన్నటువంటి రైల్వే మినిస్టర్ రాజీనామా చేసిన ఉదంతాలు చూసాం. ఇవాళ దీనికి నైతిక బాధ్యత వహించి ఎవరు చేయాలి? సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు, హోంశాఖ మంత్రి మీ దగ్గర పెట్టి మీరు రాజీనామా చేయాలి దీనికి. ఇది
హోంశాఖలో జరిగినటువంటి వైఫల్యం, పోలీసు వ్యవస్థ వైఫల్యం, ఒక అమాయకరాలు జరిగిన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం, ఆ టైం లోపల సెక్యూరిటీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోకపోవడం, మీరు చేసినటువంటి మీలో ఉన్నటువంటి లోపం. దీనికి సాక్షాత్తు ఈ యొక్క సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు రాజీనామా చేయాలి. చేస్తే మీ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను పెట్టుకుని అల్లు అర్జున్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం ఏంటి? అల్లు అర్జున్ గారు చేసినటువంటి నేరం ఏంటిది? ఇక్కడ దమ్ము ఉంటే మీ సొంత ఊరు కొండారెడ్డిపల్లిలో ఇప్పుడు మరణమాంగంలో కంటే ఉంటుంది, చనిపోతూ ఆయన కొన్ని పేర్లు పెట్టి రాశాడు. ఏది మాజీ సర్పంచ్ పాపం రెడ్డి గారు ఆ వృద్ధాప్యం లోపల ఆయన ఇంటి ముందు అడ్డు కూడా పెట్టి మీ యొక్క సోదరులు చేసినటువంటి ఒక వేధింపుల వల్ల చనిపోతాను రాశాడు. ఆ మరణమాంగంలో కంటే కోర్టుకి ఇంకేం కావాలి ఎవిడెన్స్? మరి దాని మీద చర్య తీసుకోవాలి. ఇంత యుద్ధ ప్రతిపక్షం తీసుకోవాలి. చట్టం తన పంతం చేసుకోబోతుందని ఇలా మీరు ఇంటర్వ్యూ చెప్తున్నారు. మరి వాళ్ళ మీద సోదరుల మీద ఎందుకు తీసుకోలేదు చర్య? మీ కుటుంబానికైతే ఒకటి, అల్లు అర్జున్ గారికి అయితే ఒకటే. నేనేం సమర్థించట్లే జరిగిన సంఘటన. ఇవాళ ఒక కత్తి డాలు పట్టుకొని మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మూలించేటువంటి ప్రక్రియ చేస్తూ ఆ రాహుల్ గాంధీకి అర్థం కావట్లేదు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు అది. మొత్తం మోడీ కన్సర్న్లో పనిచేస్తూ, చంద్రబాబు గారి కన్సర్న్లో పనిచేస్తూ ఇక్కడ తెలంగాణలో కాదు దేశంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందబెట్టే కార్యక్రమం చేస్తాను. ఈయన పోయి ప్రచారం చేస్తే మహారాష్ట్రలో ఒక్క సీట్ రాలేదు. ఎందుకు రాలే? తెలంగాణలో ఘోరమైన వైఫల్యాలు కాబట్టి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి వచ్చి ఆడ ప్రచారం చేస్తే ఆడ ప్రజలు ఓట్లేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఓటమే ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి. ఇప్పుడు చూడండి, అల్లు అర్జున్ గారు ఇవాళ ఓన్లీ తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు. ఇలా ఆయనే మొత్తం పాన్ ఇండియా హీరో. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఆయన ప్రభావం ఉంది. నార్త్ ఇండియాలో అత్యధిక ప్రభావం ఉంది. ఇవాళ అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ చేస్తే అల్లు అర్జున్ అభిమానులు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అరెస్ట్ చేసింది కాబట్టి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేక ఓటింగ్లో ప్రభావం ఉంటుంది. అంతంత మాత్రం ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తుడుచుకుపెట్టే ప్రభావం ఉంది. తెలంగాణ లోపల నాగార్జున యొక్క యుద్ధ ప్రాతిపదిక చర్యలు తీసుకోవడంలో నాగార్జున అభిమానులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఇవాళ అల్లు అర్జున్ అభిమానులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. ఇవాళ మొత్తం సినీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సినిమాలో ఉన్నటువంటి హీరోయిలు అందరూ అభిమానులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. అంటే ఇవాళ మొత్తం ప్రజా విశ్వాసాన్ని రైతుల్లో కోల్పోయింది, వ్యాపారంలో కోల్పోయింది, రియల్ ఎస్టేట్ యజమానుల లోపల ఈ యొక్క మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించిన వ్యక్తుల యొక్క ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోయింది. మొత్తం అన్ని విద్యార్థుల, నిరుద్యోగులు అందరి పట్ల వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తుండడం వల్ల అందరి విశ్వాసాన్ని కోల్పోయినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇలా సినిమా హీరోలను ఈ విధంగా అరెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క అభిమానుల యొక్క కూడా దూరం కావడం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం భూస్థాపితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బొందబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు గుంపు మాస్టర్ గారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, నిజమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రియలైజ్ కాండి, ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీని బొందబెట్టే కార్యక్రమం నడుస్తాం తెలంగాణలో కాదు దేశవ్యాప్తంగా. గుంపు మేస్త్రి గారు ఎవరెవరి డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నారో చూడండి. ఆయన గురువు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అక్కడ మోడీ గారు, వీరందరి డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్వనాశనం. ఇంకొక 20 ఏళ్ల వరకు తెలంగాణ లోపల, ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే తన్నే రోజులు తీసుకొస్తున్నాడు. మొత్తం ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలే. హైడ్రా ఎవడడిగిండని హైడ్రా అండి, కూల్చివేతలు, ఇదన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీని బొద్దబెట్టే కార్యక్రమం కదా. నేను అంటే ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ మోడీ గారి డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్న చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్న ఉదాహరణలు. ఎవడడిగిండు? అడగనీయమో చేస్తానని ముందుకు వస్తావు. ఎవడడిగిండండి ఇవన్నీ? మిమ్మల్ని ఇవన్నీ చేయమని ఎవడడిగిండు? పనికిమాల విషయాలు, అరెస్టులు, ఇవన్నీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్. నువ్వు ఇస్తానన్న హామీలు ఇవ్వకుండా వాడు ఎక్కడ అడుగుతారో అని ఊళ్ళల్లో పోయి తన్నే పరిస్థితి కాంగ్రెస్ వాళ్ళను. ఇవన్నీ డైవర్షన్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి, ఒక రోజు ఒక సంచలన వార్త, అల్లు అర్జున్ అరెస్టు, మంచు ఫ్యామిలీ ఎపిసోడు, తర్వాత కేటీఆర్ గారిని అరెస్ట్ చేస్తామన్నాడు, తర్వాత ఇంకేదో కాళేశ్వర ఇష్యూ, అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయ్యారు. ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి ప్రజలను ఆలోచన ధోరణిని మార్చడం కోసం ఈ సంచలన వార్తలతో వస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులు పబ్బం గడుపుతారు. ప్రజలు మొత్తం గమనించట్లేరా? ప్రజలు కేసీఆర్ పాలనలో ఎట్లున్నారు, ఇప్పుడు ఎట్లున్నారు గమనించట్లేరా? తెలంగాణ సర్వనాశనం చేసి అన్ని వ్యవస్థలు సర్వనాశనం అయిపోయినాయి. త్వరలో మీకు సరైన బుద్ధి ప్రజలు చెప్తారు, చూస్తున్నారు. తెలంగాణ తల్లి అని చెప్పి ఎవడు మార్చమన్నాడే తెలంగాణ తల్లి? ఎవరు ప్రజలు అడిగిరా? ప్రజలు ఏమన్నా ధర్నాలు చేసిరా? ఇవి మార్చని వారండి. ప్రజలు అడిగని ముచ్చట్లు తీసుకొచ్చి పెడతారు. ప్రజలు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చండి, ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేయండి. అవి చేయడం చేతగాక పనికిమాల విషయాలను తీసుకొచ్చేసి రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారు. గత 10 ఏళ్ళు పురోగమించిన తెలంగాణ వాళ్ళు అట్టడి స్థాయికి తీసుకుపోయే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ వచ్చిందంటేనే సర్వనాశనం. కాంగ్రెస్ అంటేనే ఇట్లుంటుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇంతకుముందు చూసినాం, బొందబెట్టినాం. ఇవాళ మళ్ళీ అదే తీసుకొచ్చి మన నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రజలారా, ఈ యొక్క గుంపు మేస్త్రి చేసిన అరాచక ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎదురొడ్డి పోరాటం చేయండి. అందరం కలిసి పనిచేయాలి. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.